हालत होती है बराबर એટલે તું આપણી રીતે ચાલુ કરવાનું કર ને એને પૈસા જે હા એટલે જે થશે એ તને હાલ દઉં પણ આખું ના કરી બને એટલું ઓછું કરજે હા તો એવું કરી દે ને હારું અત્યારે મુકાઈ દે તું હવે હું જ ન આવું હા ખેતમ પેલા થોંભલા વાળા ઠાકોર અંબાઈ દોડી ગયું હતું આખું 1.5 बीघा जमीन बोला तो जमीन तुम्हारी कलेक्टर ने उस दिन वो भी बोला था आपको मिट्टी डालेंगे आपका व्हीकल ले जाएगा उसको देना पड़ेगा उसके अंदर लिखा है वो लिखा हुआ है वो सब कलेक्टर ने उस दिन बोला था वो ये देना पड़ेगा अभी बोले अभी लिख के देने को तैयार आपने पहले किया है आपकी गलती आप स्वीकार लीजिए आपकी गलती तो है आपकी गलती तो है नहीं किया ना वो पहले किया होता तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला सर वो चीज के लिए सर पहले बताया होगा सर नहीं किसी ने नहीं बताया आपका शिवम 1 नंबर का झूठा है उसको मैं इधर आएगा तो उसको रहने दे दूंगा शिवम को उसने ये सब किया है 1 नंबर का पोस्टिंग कलेक्टर साहब ने भी बहुत खतरा था और इसके जो बोलता है उसके इधर से इशारा करते हो एमपी से वो शिवम कहाँ से वो भी एमपी से कि यूपी से कौन है एक बार मुझे फोन आया था बड़ा यही बात फोन आया था मैंने बोला भाई मैं मंजूरी नहीं दूंगा बराबर मेरी जमीन है आपको पहले जो रूल है वो फॉलो करना चाहिए तो वो क्या बोलता है मालूम है मैं यूपी से वो बोलता है मैं बोला यूपी से है तो क्या हुआ भाई गुजरात में आके दादागिरी करेगा क्या ये चीज नहीं करते नहीं सर ये चीज हम नहीं करते मेरे पास नंबर है मैं नंबर आपको दिखाऊँ ये चीज हम लोग कभी नहीं तो आप धमकी देते हैं ऐसा कलेक्टर साहब को भी बोला था वो भी कलेक्टर ने बोला था कि जो लाइन जा रही है उसमें कितना किलो पौरे ने कहूँ 36 मीटर पौरे हाँ लंबे 36 पौरे 36 मीटर ये प्रमाण से लाइन जाती है भी चार्ज उसका भी 30% मिलेगा वो गुजरात गवर्नमेंट का वो देंगे ना सर वो चीज का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं वो चीज के लिए सर वो चीज हम एग्री हैं सर हमारा भी है ना वो चीज के लिए हम एग्री हैं सर आप बोलोगे तो सबमिट करने के लिए तैयार है बाद आपने कोई भी आप अभी बोल रहे हो ना कि आपने कंपनसेशन कितना मिलेगा क्या मिलेगा कुछ बात नहीं पैसे के बारे में कंपनी वालों से हमारा कभी बात ही नहीं हुआ सही है कि गलत है सर ऐसा तो नहीं है सर आपसे पहले जो भी बात हुआ होगा नहीं ये बताया होगा की बात हुई नहीं हाँ कोई भी आया होगा उसको लेके आओ प्रूव करो सर मैं खाली यही बोल पहले मेरी एक बात तो सुनेंगे सर हम किसी भी ना मिल दो तो उससे मिलते हैं तो उसको यही बताते हैं कि आपकी कितना टावर आ रहा है इसका जो भी एरिया में डैमेज होगा क्रॉप का वो हम आपको दिया जाएगा मुझे किसने बोला आप खाली अपने आपका जितना भी स्टाफ है ना वो लाके मेरे खाली जो भी सर जिससे भी पहले बात हुई आप होगी मुझे सर बताओ शिवम का पूछा हो चलो मैं आपको वो चल रहा तो आप लोगों ने पहली बात तो हमें कभी पैसे के बारे में आया सर आपके बहुत बार बोला है बोल एक भी बार आप मेरा लॉक चेक कर लो चलो मेरा कॉल लॉग मेरा ना भाई कई आप मेरा कॉल लॉग पूरा निकाल दो जियो से कौन मेरा कौन नंबर तो अभी आपके पास है समझ भाई के पास भी था। हाँ तो હું નહીં ખેતમ છું પેલા થોંભલા વાળા कोई भी एम्प्लॉय का फोन आया हो तो आप मुझे दिखाओ। ઓવડા આવું खेडूत की मर्जी के सर हम उसके खेत में कदम नहीं रखते आप खाली ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको बोलता हूँ मैं जेन्युइनली बोलता हूँ आपको बताया तो अभी ये भी मालूम है कि मेरा खंभा किधर आएगा क्या आएगा मैं तो वही बोल रहा हूँ आपको वो चीज एरिया भी बता देंगे कितना एरिया डैमेज होगा वो भी बता दूंगा उसका कंपनसेशन कैसे रहेगा वो भी प्रोसेस वो तो आप मार्केट वैल्यू की 200 का है सर जो डिसाइड करके सर देंगे डीएलबीसी से वो देंगे मार्केट वैल्यू उनको डिसाइड करना है बाकी उसका 200 तो आपको ही करना है हाँ सर तो जैसा और जो लाइन जाएगा करके देंगे राइट ऑफ वे जो जाएगा उसका 30% आपको ही કયા બેટા आप जो बोल रहे हैं ना मैंने भी है ना पहले कौन कौन जी सर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 किया है टेलीग्राफ एक्ट 18 તો તું શું લેંગે ठीक है आपके साथ तो सबसे नहीं कर रहा हूँ सर आप તો એકલો કોણ આવવાનો रूल के विरुद्ध होगा ना मेरे लिए तो कोई गवर्नमेंट नया रूल नहीं बनाएगी रूल के तो हम भी नहीं मैं आपको वही बोल रहा हूँ वही हम भी बोल रहे हैं सर आप बोल रहे તો શું થયું ગયો દવાખાના आपको भी इसीलिए मैं आपको यही પણ તું ગયો એમ કહું એ તો આવશે તાજો સાધન નહીં हम भी तो आपको नहीं कर सकते हैं इतना रिस्पेक्ट से आप एम्प्लॉय हाँ तो पॉकेट फोन कर भी ऊपर से इनको भेजा है मैं इनको भी क्या बोल सकता हूँ कौन है
એ તો હાલે પેલું થોંભલા વાળા આયા એટલે खेतम से हमें जो आगे का एम्प्लॉय है ना, जब मीटिंग एक बार हुआ था खाली यहीं पे, तो मुझे बोलता है तुम मुझे जानते हो ना, मैं यूपी का। मैं बोला तू जा गुजरात में आके तू यूपी से दादागिरी करेगा क्या? ये तो सर मैं बोलता है कुछ भी कर ले तेरे से नहीं होगा कुछ भी। और वो मैंने क्या किया था, मेरे पर वो येलो पेज का नीचे वो नोटिस आया, तब मुझे पता चला कि मेरे खेत में खंबा है। तो मैंने उसका रिप्लाई दिया। हाँ, तो मैंने आपने रिप्लाई किया था बागडोल में ऑफिस में आया था। हेड ऑफिस अपना मैंने भरूच रिसीव किया था उसको। भरूच भी, उसको दोनों मैंने रिप्लाई किया। बिल्कुल। तो फोन करके मुझे बोल रहा है, मेरे पास नंबर भी है, आप बोलो तो मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूँ। हाँ हाँ मुझे पता है। बराबर। तो मुझे बोल रहा है कि कुछ भी कर ले नहीं होगा, मैं यूपी का। मैं बोला यूपी से तो क्या कर लेगा, तो क्या रिकॉर्डिंग उखाड़ेगा? है सर आपके पास। तो सर आप एक बार इनको मैंने कलेक्टर साहब को बोला था ना। सुना दीजिए यदि वो कलेक्टर recording- हाय गाड़ी से हम लोग भी देख क्योंकि उस वक्त हमारे मैं खुद था कुछ गलत नहीं बोला गया। रिकॉर्डिंग है तो साहब को सुना दीजिए, कलेक्टर साहब को भी सुनाइए कि कलेक्टर साहब को दिखाया ये उन्होंने गलत बोला है कि नहीं। बस બોલો કે શું તકલીફ શું છે? આ જમીન છે મારી. હવે આ લોકોએ શું કર્યું કે એ પ્રોબ્લેમ આવે છે એવું કહે છે. આપણે કંઈ એને એ કર્યું નથી બરાબર. પછી મને નોટિસ આવી એક દિવસ, એટલે મેં એનો જવાબ આપ્યો કે મારી મંજૂરી છે. પછી આ લોકોએ મને એવું કહ્યું કે અમે ઢોકળો તો નાખીશું. એટલે મેં ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્ટ 2003 અને પેલી 1885 ટેલિગ્રાફ એક્ટમાં જે કમ્પન્સેશન મળે એનું એક કાઢ્યું. એ કાઢ્યા પ્રમાણે પછી આખી એસઓપી એમની એ કરી કે ભાઈ શું એસઓપી શું એનું એ હોય છે આખી પ્રોસિજર. એટલે એ પ્રોસિજર પેલા સમજ તમને આપીને મંગાવો ને આપણે એસઓપી. કલેક્ટર સાહેબને મળવા બીજા પછી કલેક્ટર સાહેબને આપણે મળવા ગયા કે ભાઈ આપણે આ રીતે તમારી એક એટલે કલેક્ટર સાહેબ સરપંચ હતા તે વખતે, અમે 20 બીજા ખેડૂતો હતા. એ બધા આપણે મળવા ગયા. એટલે એમાં ચોખ્ખું લખેલું ગુજરાત સરકારનો પરિપત્ર છે કે ભાઈ જ્યારે પણ ખેડૂત વિરોધ કરે એટલે કલેક્ટર સાહેબને ઓટોમેટિકલી ઓથોરિટી મળી જાય છે ડીએલવીસી કરવાની. અને ડીએલવીસીમાં કલેક્ટર સાહેબ ડીડીઓ સાહેબને જમીનની કિંમત નક્કી કરે અને એ પ્રમાણે ખેડૂતને કમ્પન્સેશન આપવાનું જવાબ. હવે એમાં કમ્પન્સેશનમાં બજાર કિંમત એમણે નક્કી કરવાની, બજાર કિંમતના 200%. બરાબર. અને જે રોક પર લાઈન જાય એમની 36 મીટર એના 30%. 30 मीटर नहीं 67 मीटर जो भी है उसका 30% जो भी है गुजराती है अहमदाबाद से गुजराती એટલે એ રીતે એમને કમ્પન્સેશન નક્કી કરેલું ને બરાબર. એટલે અમે એવું કહ્યું ભાઈ કશો વાંધો નહીં સાહેબ, આવું તમને મળી ગઈ એટલે મને કે તમે તમારો વાંધો ખરો ને એ અમને આપી દો. એટલે અમે લેખિતમાં એમને મેં આપી દીધું ભાઈ મને વાંધો છે કે મારું આ કમ્પન્સેશન જે છે તમે ફાઇનલ કરો. એટલે સાહેબ કલેક્ટર સાહેબે અમને બધા હતા 20 ખેડૂતો અમે હતા, સરપંચ હતા બરાબર. અને કલેક્ટર સાહેબે અમને ચોખ્ખું કહ્યું કે ડીએલવીસી આવું કરી દઉં છું અને ડીએલવીસી કરીને પછી એ કરી દઉં છું. હવે એમાં જે એસઓપી છે સૂચના આવી આલી દીધી કે તમે ખેડૂતને જઈને મળજો, કેટલી જગ્યા જાય છે, કેટલી કેટલા જગ્યા જાય પૈસા છે તમને મળવા પાત્ર જણાવજો. જણાવો મારે આજ દિન સુધી કશું નહીં. અને અમને મેં 2 વખત ફોન કર્યો છે, 17 तारीख नहीं आज એક જ વખત ખાલી, પણ એમાં બીજી કોઈ વાત એમાં નથી થઈ. કમ્પન્સેશનની વાત નથી નથી થઈ, થઈ. એમાં બિલકુલ. ખાલી અમે એવું જ કહ્યું તમે જે એસઓપી છે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટની એ પ્રમાણે તમે ફોલો કરો. એસઓપી સાહેબ મેં 10 પેજ એમને અત્યાર સુધી 3 કે 4 કોપી આપી છે એમની ઓફિસો રજીસ્ટર પોસ્ટડીથી મોકલી છે, પોલીસને આપી અને ગઈ મિટિંગમાં આપી હતી. આ તમે જો ફોટા બતાવો છો એ મિટિંગમાં એમાં ક્લિયર લખેલું છે કે ભાઈ ડીએમ જે છે એ ઓર્ડર ઇસ્યુ કરે, રેટ લેન્ડનો રેટ નક્કી કરશે ડીએલવીસીનો. એ રેટ નક્કી કર્યા પછી અમને જણાવે ખેડૂતને, એ ખેડૂતને જણાવ્યા પછી એ રેટ ફાઇનલ થયા પછી એ પૈસા જે છે એ ખેડૂતના ખાતામાં નાખે. એ ખાતામાં કેવી રીતે નાખવા એ પણ છે બરાબર છે. અને પછી અમારી મંજૂરી લે ખેડૂતની અને ત્યાર પછી કામ ચાલુ કરી શકે. આ એસઓપી છે, હું મારા ઘરની નથી આપતો, ખોટું હોય તો મને કેસ કરો, મેં લાઈવમાં આપેલી છે. હા શ્યોર બરાબર છે. અને આ ગુજરાત સરકારનો પરિપત્ર છે સાહેબ. એટલે અમારી માંગ એવી, અમે એવું નહીં કે તમે પૈસા આપીને પછી ચલો અમને કામ ચાલુ કરજો. પણ કેટલા અમારું કેવું પૈસા છે મળશે કે તો તમે મને નક્કી લેખિત કરવું પડે. હા, જમીન કેટલી જાય છે, કેટલા બીજું પૈસા કશું મળશે. અમારું કશું કેવું ખેડૂતને. નથી. પૈસા ચાલો તમે 2 મહિના 3 મહિના મોડા આપો, અમને એની કોઈ વાંધો નથી. અમારું કેવું શું છે કે તમે
અમને હવે પૈસાની વાત થતી ને આ લોકો કલેક્ટર સાહેબને શું રજૂઆત કરે ખબર કે ખેડૂતોને વધારે પૈસા લેવા છે ને, આ પ્રશ્ન એટલે તો કશું છે નહીં. પૈસાની તો આજ સુધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જ કોઈ કરી આ વાત લોકોએ નહીં. અંદર જઈને થઈ. અમે કંપની ઉપર એ વિરુદ્ધ કેસ કરી શકીએ? અમને લેખિતમાં આપ્યું છે કલેક્ટર સાહેબ કે તમે લોકો ખોટી રીતે પૈસાની માંગણી કરો છો. અમે પ્રૂફ કરી, અમે આજે કંપની પર અમે ધાર્યું ને પણ કેસ દાખલ કરો કે અમારે તો પૈસાની કંપનીએ ક્યારે વાત કરી, પુરાવો કરો, થઈ શકે જ નહીં. પણ અમે એવું નથી કરતા. તમારે ને અમારે કામ કરવાનું, તમે એમ્પ્લોય છો. પણ અમારું શું કહેવું છે, ગવર્મેન્ટની જે પ્રોસિજર છે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટના જે માર્ચ 2025 નો જ પરિપત્ર છે એ તમારે તમે ફોલો કરો છો. અમને તમે ડીએલવીસી બોલાવી લો, તમે બરાબર, તમે બજાર કિંમત નક્કી કરો, તમે અમને લેખિતમાં આપો કે ભાઈ આટલી બજાર કિંમત પ્રમાણે તમને આટલું કમ્પન્સેશન મળશે. બસ અમારી વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ. પછી તમે પૈસા છો ને 3 મહિને આપો, 4 મહિના નાખો અમારા ખાતામાં. પણ તમારું લેખિત તમને 72 મળે અમને લેખિત તમે બાહેધરી આપો કે ભાઈ આટલા પૈસા તમને મળવા પાત્ર છે. મળવા પાત્ર છે. ત્રણ મહિના મળે પૈસા. અમને આગળ તમારે લેખિત ટેલિગ્રાફ ખેડૂતને ટેલિગ્રાફ અગાઉ બધા ઘણા બધા પ્રશ્નો બન્યા છે, 16 ખેડૂતોને પૈસા મુજબ નથી મળ્યા એવા. ટેલિગ્રાફ એક્ટ 1885 16 મુજબ એવું છે કે તમે જે કમ્પન્સેશન નક્કી કરશો ને એ અમને કદાચ ઓછું પડશે, તમે પછી કોર્ટ રાહે લડવાનું થશે. રસ્તો છે એનોય રસ્તો પછી અમે તમને અહીં અટકાવી જ ના શકીએ. મારી વાત સમજો. ના, તમારી વાત મેં સાંભળી લીધી. હા. આપણે લોકો પહેલી વખત મળ્યા છે. હા. ઓકે. હું તમને અત્યારે આવું કહું છું કે હું તમને લેટર હેડ ઉપર મારી પાસે અત્યારે જંત્રી રેટ છે. જંત્રી રેટ તો જો અમારો વિરોધ છે. સાંભળી હા, સાંભળી હા, તો. બોલો. અત્યારે જંત્રી રેટ છે. તો જંત્રી રેટ ઉપરથી તમને કેલ્ક્યુલેટ કરીને લેખિતમાં આપી દો. ઉભા તો કમ્પ્લીટ ડીએલવીસી રેટમાં અમે લોકોએ અરજી આપી દીધી છે. ડીએલવીસી રેટ આવતા 2 થી 3 મહિના થશે. ઓકે. જે રેટ હું તમને આપું છું એ અંદાજિત રેટ હશે. ઓકે. અંદાજિત રેટમાં જો ડીએલવીસી રેટ વધારે આવશે ને તો અમે લોકો એ પછી તમને એ રેટ ઉપર પર જે ડિફરન્સ આવે ને એ અમે લોકો આપીશું. એ હું તમને એ લેટર હેડ ઉપર લખીને આપું તો તમને ચાલશે? જંત્રી લો રેટ એ તમે કયા ટાઈમની જંત્રી લો છો? જો હું તમને કહું, અમારી પાસે 2011 ની જંત્રી રેટ છે. બોલો તો અને અત્યારે 2025માં 10% કરીને અત્યારે 2011 ની જે જંત્રી રેટ છે ગુણ્યા 4.84 થાય છે અત્યારે. ઓકે. તમારો થાંભલો कौन सा टावर आ रहा है? 95 वो नहीं તમારો અંદાજિત જે ક્ષેત્રફળ છે એ 550 સ્ક્વેર મીટરનો છે. 550 સ્ક્વેર મીટર. 550 સ્ક્વેર મીટર. પછી એ જે જંત્રી રેટ અત્યારની છે 2025 એટલે 10% કરીને જે 2011 ની જંત્રી રેટ ગુણ્યા 4.84. ઓકે. એ અંદાજે હું તમને લખીને આપું. અને જે પાક નુકસાની છે એ પાક નુકસાની જો આપણે કેટલું નુકસાન થાય એ પછી, અને એ તમને અંદાજિત જોતો હોય તો 550 સ્ક્વેર મીટર જે છે એ ઉપરથી જે તમારો પાક ઊભો છે, ઓકે, પાકનો જે અત્યારે રેટ ચાલતો હોય તમને લખીને અંદાજિત આપી દો. આમાં છે ને આ જે પ્રોજેક્ટ છે ને આપણો પીએમ સાહેબનો પેલો એ છે મેઇન પ્રોજેક્ટ છે. એટલે આપણે સરકારના જે નીતિ નિયમ છે ને એમાં સહેજ પણ તમને આગુ પાછું નહીં થવા દો એ ગેરંટી એ આપશે ને હું આપું હું તમને એ જ કહું છું. હું મારી એક જ રજૂઆતો સાચી છે. એ જંત્રી રેટ 2011 ની કે છે. બરાબર. ના એટલે એ જે ગુણ્યા કે છે પણ અત્યારની હાલની જંત્રી રેટ ઓની મારી બરાબર છે. આ જમીન મેં એને કરાવી દે, તમારી લીધે જ મેં પાલી નથી, તું હજુ ભીની છે, હજુ થયું અમે બરાબર. હવે તમને 2011 ની જંત્રી રેટ આપો, પહેલી વાત સાહેબ. જો તમારી પાસે આજ નહીં તો તમે આજ નહીં આપી દો. એટલે હું તમને આજની જંત્રી જે મારી હોય બરાબર, અને એમાં જંત્રીમાં સ્પષ્ટ લખેલું તમે કહો છો મને વાંધો નથી, જે ડીએલવીસી નક્કી થાય, પણ આજની જે જંત્રી હોય મારી બરાબર છે એની જંત્રી રેટ એ પ્રમાણે તમે મને આપો બરાબર. આ તો હમણાં લીધે જ અમે પાણી વાર્યું પધાર્યું જેસીબી તમારું કહે નહીં, એટલે આ તમને ચોખા છે મોડે જ કહું છું, પાછળ નહીં બરાબર. થઈ ગયું છે. એટલે એ પ્રમાણ કરવું પડે. હા એટલે તમે મારું આ લગભગ વરસ થયું. એટલે મારું કેવું એટલું, અને બધા ખેડૂતો અત્યારની જંત્રી પ્રમાણે તમે કહો, તમે પેલું જે કહો છો ને એનું નહીં, પછી તમારું જે ડીએલવીસી નક્કી બજાર કિંમત છે, કારણ કે બજાર કિંમત અને જંત્રી બે ફરક છે અને ફેર પડશે. જંત્રી અને બજાર કિંમત બે ફેર છે, તો તમે લેખિતમાં આપો તો અમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય. અમે આજ તો માંગીએ છીએ સાહેબ 2 મહિનાથી. આજે તમને આપી દો. આજે મેં અમારે તમારી બે હેડ ઓફિસ અને એ બે જગ્યાએ અમે તમને આ લેખિતમાં જ આપ્યું છે કે તમે અમને
કોઈ પણ બહેને ગરીબ લખી નાખો. આમાં જેટલા ખેડૂત છે બધાને આ જ પ્રશ્ન છે. અહીંયા આનંદમાં નથી. પણ આજે શું છે કે અમારો જે આનંદનો સ્ટાફ છે રજાઓ પર છે એટલે માટે હું ત્યાંથી અહીંયા અને આવ્યો. બીજી વસ્તુ કે તમે ઓથોરાઇઝ પર્સન છો ને કંપની તરફથી આ ભાઈ કાલે એવું ના થાય કે અમે આમ લડવાનું થાય કોર્ટમાં અને પછી એવું થાય કે ભાઈ એમણે કંપની લેવા દેવા. ના, આઈ કાર્ડ એવું નહીં, તમારા આઈ કાર્ડ ની કોપી જોડે અમને આલજો. લેટરને સિક્કોમાં સાઈન તો કરશે ને એટલે ઓથોરાઇઝ સિક્કો તો એમને થોડો એટલે તમે લાગવાનો. authorized- ત્યાર પછી compulsion લેટર નથી એમને કરવા થોડા માટે હાલવાના authorized છે. person છો ને એમ. કારણ કે કાલ પછી કોર્ટમાં જતા રહીએ તો authorized લેટર અને સિક્કો સિગ્નેચર માં સહી નહીં કરે. અરે લાઈવ થાય એમનામ થાય એટલે આપણા આપણા બરાબર. બધું ચિંતા નહીં. હું શું કહું છું કમ્પન્સેશન માટે તો ઓથોરાઇઝ નથી પણ જે રૂલ્સ છે એ રૂલ્સ પ્રમાણે તમને લેખિતમાં આપું છું. કમ્પન્સેશન માટે ઓથોરાઇઝ કેમ પણ કે જો હું તમને એક વાત કહું. DLVC મારી સાથે તો કહ્યું નથી. છે. હું શું સાહેબ કરું છું, DLVC નક્કી કરવા માટે કલેક્ટર સાહેબ જો કલેક્ટર સાહેબ કરશે ને અને પાક નુકસાની માટે હું ઓથોરાઇઝ નથી આ તો મામલતદાર સાહેબ કરશે. હા, એ તો એમનો તો તમને ખાલી એરિયાનું આપી શકું. મને પાક નુકસાનીનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી કારણ કે મારું ધ્યાન હશે એક વસ્તુ. બીજા બધાને પણ બીજા બધાને પણ હું શું કરે ભલે બધાને તમારો હું આ જ કહું છું. હોય હું તમને પણ શું પાક કહું જે હોય ને એ અમે લોકો અરે તમને બધાનું હું તમને શું કહું છું? આમાં જો મારે હવે તો આ જે બધાનું પ્રશ્ન છે એ વિષયતા એકનો નથી. આ બધાનું છે. અમારે એટલે વિરસદ બધા ખાતે જ લેખિત ખેડૂતના આપવું જે કઈ પ્રશ્ન છે પડે. એને આ જ પ્રમાણે મળવું જોઈએ. તો ભાઈ તમારે પોલીસ પ્રોટેક્શન ના પૈસા બચશે. આ જ પ્રમાણે બધા જ ખેડૂતને મળવું જોઈએ. રસ્તા એ છે બસ બીજું કઈ નથી. અંદાજિત દેખીને આ આપું. બસ બરાબર છે વાંધો નહીં. ઓકે હા હા તો તમે અંદાજે લેટર પેડ પર લખીને આપો. બસ, બસ, એટલે આપણે ભાઈ મારી તરફથી તમને હું આપી દઈશ તમે જે જોઈતું હશે બરાબર. ઓકે વાંધો નહીં. દરેક ખેડૂતને કહ્યું ને, આ એ વાત બધાને બોલું સાંભળો. હા બેટા મેં બધાનું કહ્યું. જે રોડ પર જે જંત્રી લાગતી હા? હોય ખેડૂતને એ પ્રમાણે જે એરિયા પ્રમાણે આજનીના 200% જે રૂલ છે એ પ્રમાણે. હા તો અહીંયા આવીને જાણે પણ એરિયા વિશે પછી નક્કી કરશે પછી થાય જ. આપણે તાર આંદોલન નાખવું એમ. બરાબર. હે મારી પાસે જો આજે તમે અત્યારની જંત્રી કશું નહીં તો નિત્યાન તો બી મસાલા ખાલી લેતા આવજો.